بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة أستاذي للرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير دائما مع دروس الرياضيات بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا بي سي اس في تي ايكونومي. إن شاء الله في هذا الفيديو غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال دوفوار نيميرو 1 وغنبداو بالموديل نيميرو 1. هذا الموديل اللي كتكون من 4 زيكزيرسيس. Premier exercice propriété des racines ignièmes, deuxième exercice limite des fonctions racines ignièmes, troisième exercice théorème des valeurs intermédiaires, ou le quatrième exercice غنشوفوا dérivation et fonction réciproque. قبل ما نمروا لا كوريكسيون ديتاي ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا استاذي بي سي وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خليل. على بركه الله نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1 في هذا لو دوفوار. اكزرسيس 1 وغناخدو ليكسبرسيون ديالنا ا est égal اللي هي ا. دونك اون فا سامبليفي هاد ليكسبرسيون. دونك يساوي نبداو بغاسين تخوازيام. غاسين تخوازيام ديال 32 ممكن نكتبوها على الشكل التالي. دونك 2 على بويسونس، حنا كنعرفو بان 2 على بويسونس 3 هي 8. دونك 2 على بويسونس 4 غتعطينا 16 et 2 على بويسونس 5 غتعطينا 32. دونك هنا سي 2 على بويسونس 5 فوا غاسين ديال 8. غاسين ديال 8 هي غاسين 4 فوا 2. Donc là, il y a 2 racines de 2. 2 racines de 2 fois racine dial racine troisième dial 2 sur racine cinquième dial racine 32. On a 32 il y a 2 à la puissance 5. Donc racine dial 2 à la puissance 5. Les 4 c'est 8. Donc il y a racine troisième fois dial 2 à la puissance 3, نقسمو fois 2 à la puissance 2. Donc 3 plus 2 تعطينا 5 fois 2 racine de 2 fois racine هنا ممكن نضربو 3 fois 2 لأن racine راه 2 deuxième هنا. donc 6 racine 6ème ديال 2 هنا كتساوي racine. donc غنديرو un petit rappel tout d'abord. غنذكرو بأن إلا عندنا racine إنيام ديال racine بيام ديال A راه كتساوي غاسين ان بي ديال ا. دونك عندي هنا 5 غنديرو هنا 2 وغنضربو 2 فوا 5 غتعطينا 10 2 على بويسونس 5 اللي كتساوي. دونك غاسين تخوازيام ديال 2 على بويسونس 3 راه غتعطينا 2 ديريكتومون فوا غاسين تخوازيام ديال 2 او كاري فوا 2 racine de 2 fois racine sixième ديال 2. وهنا غنستعملو قاعدة أخرى. إلا عندنا racine n p a على puissance p ممكن نختزلو نسامبليفيو هاد p عطينا racine n ديال a racine énième ديال a. دونك هنا جو بو سامبليفي باغ 5 ديفيزي على 5 وكتبقى لنا racine deuxième ديال 2. دونك جو بو سامبليفي باغ هاد racine ديال 2. هنا غتبقى عندنا 2 فوا 2 هي 4 فوا racine هنا racine sixième دونك هذا racine ديال 4 وهنا 3 دونك غنديرو هنا 3 فوا 2 وهنا لا بويسونس 2 فوا racine sixième ديال 2 est égal 4 فوا racine sixième ديال 16 fois 2 اللي هي 4 fois racine sixième ديال 32 و 32 راه ديجا حسبنا 32 هي 2 على puissance 5. donc l'expression ديال a au final هي 4 fois racine sixième ديال 2 على puissance 5. نمرو l'expression ديال b هي هادي. هنا ممكن نستعملو au lieu دي racine إنيام غنستعملو لي puissance. donc est égal هنا 9 ممكن نكتبو على شكل غاسين كاتريام ديال 9 هي 9 على بويسونس 1 sur 4 فوا. دونك عندي هنا نبداو بهاد لو تيرم. كنبداو بلو تيرم اللي كاين في الانتيريور ديال لي غاسين. دونك هنا 9 هي 3 au carré. عندي 3 au carré على بويسونس 1 sur 3 1 sur 3. donc je vous rappelle que racine énième ديال A
كتساوي a à la puissance 1 sur n. Donc on dit 3 au carré اللي هي 9 à la puissance 1 sur 3. ثم نضربوها في 3 وغنديرو une autre fois à la puissance 1 sur 3 ثم 1 sur 2 à la puissance 1 sur 2 لأن عندي racine deuxième 1 sur 2 ثم 9 à la puissance 2 اللي هي 81 tout à la puissance 1 sur 5 fois 3 à la puissance 1 demi à la puissance 1 demi à la puissance tout à la puissance 1 demi. لأن عندنا 3 racines. وكتساوي هنا 3 au carré, c'est-à-dire 2 sur 4, il y a 1 sur 2. Fois 3 à la puissance 2 sur 3 fois 3. Donc on dit 2 sur 3 plus 1. Le tout, on dit le tout. Voilà, c'est 1 sur 6. ضربنا لأن حنا كنعرفو بأن a à la puissance n, le tout à la puissance m est égal à la puissance n fois m. Sur 9, il y a 3 au carré. Donc, on a 3 à la puissance 4 sur 5 fois 3 à la puissance n. Donc, on a 1 sur 2 fois 2, il y a 4 fois 2, il y a 8. Donc, يساوي 3 à la puissance 1 demi fois 2 sur 3 plus 1, yani plus 3 sur 3, كتساوي 5 sur 3. Donc 3 à la puissance 5 sur 3, le tout à la puissance 1 sur 6. هنا 3 وممكن نجمعو 4 sur 5 plus 1 sur 8 يساوي 3 à la puissance 1 demi fois 3 à la puissance هنا غنديرو الضرب. Donc غنحصلو على 5 sur 3 fois 6 هي 18. ثم 3 هنا غنديرو الجمع 4 sur 5 plus 1 sur 8 est égal. غنوحدو المقام ب 40. Donc 32 plus 5 هي 37 sur 40. 37 sur 40 يساوي نفس الشيء هنا بالنسبة للبسط غنديرو 3 1 demi plus 5 sur 18. Donc غنوحدو المقامات ب 18 نحصلو على 5 sur 18 plus 1 demi غنضربو في 9. Donc 9 sur 18 اللي كتساوي 14 sur 18 ممكن نختزلو ب 2 هي 7 sur 9. Donc 7 sur 9 ثم 3 sur 37 sur 40 وغنديرو الفرق. Donc كتساوي 3 à la puissance 7 sur 9 moins 37 sur 40. ممكن نحسبو بكالكولاتريس. On trouve 3 ولا نوحدو مقام. On trouve 3 à la puissance غنوحدو المقامات غنلقاو 360 غنضربو 9 في 40 ثم 40 fois 7 moins 9 fois 37. Finalement غنلقاو B est égal 3 à la puissance هنا 360 هنا لقيت moins 35 اللي كتساوي 1 sur 3 à la puissance 35 sur 360 اللي كتساوي donc B est égal racine ديال 360 ديال 3 à la puissance 35. وهذا هو le résultat final. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Fait devoir numéro 1, modèle 1. Donc la première limite, il y a la limite en plus l'infini. En plus l'infini ديال x moins racine troisième ديال 2x moins 1. Donc إلا حسبنا ديريكتومون كنلاحظوا بأن هاد لا ليميت ديال x on a limite ديال x en plus l'infini راه غتعطينا plus l'infini
ou limite de racine de x moins 1, toujours en plus l'infini, racine troisième, plus l'infini, il y a la limite racine de plus l'infini, quand on plus l'infini. Donc, il y a la différence en forme indéterminée. Il y a plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc, à la limite, c'est une autre méthode pour la calculer. On a de x moins racine troisième de 2x moins 1, oui. La limite en plus l'infini, x moins racine troisième. Maintenant, je peux factoriser par racine troisième. Racine troisième facteur, et on a x à la puissance 3. On a 2 sur x au carré. Donc x à la puissance 3 fois 2 sur x carré. On simplifie x au carré. Il y a 2x moins 1 sur x à la puissance 3. Donc, je factorise, est égal la limite en plus l'infini, puisqu'on demande plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, x il est positif, donc on sait que racine troisième de x à la puissance 3 est égal x. Bien sûr, si x positif. Donc, on a x moins racine troisième de x à la puissance 3, on a x racine troisième dl 2 sur x au carré moins 1 sur x à la puissance 3. Le 1, je peux factoriser par x égale limite en plus l'infini dl x facteur dl 1 moins racine troisième dl 2 sur x au carré moins 1 sur x à la puissance 3. Or, l'expression tend vers 0, les 2 sur l'infini à 0, tend vers 0. Donc, le terme kamel tend vers 1. Il a fait 1 moins 0. Tend vers plus l'infini. Donc, finalement, est égal plus l'infini. Donc, limite de l'expression en plus l'infini de x moins racine troisième de 2x moins 1 en plus l'infini est égal plus l'infini. أنا ممكن نزيدو نوضحو نكتبو بأن la limite ديال 2 sur x carré en plus l'infini est égal à 0 et limite de 1 sur x à la puissance 3 يعني هذا le terme en plus l'infini est égal aussi 0. نمرو la deuxième limite اللي هي limite en 2 ديال racine troisième ديال racine troisième de 3x moins 5 3x moins 5 moins 1 على x moins 2. Donc, كنلاحظوا بأن إلا حسبنا directement غنلقاو 3 fois 2 هي 6 moins 5 هي 1 1 moins 1 غنلقاو 0 sur 0 et هي forme indéterminée. Une forme indéterminée أو شكل غير محدد. شكل غير محدد. Donc, خصنا نقلبو على une autre méthode de calcul. غناخدو هاد la limite en 2 ديال racine troisième ديال 3x moins 5 moins 1 على x moins 2 est égal. La limite غنستعملو la méthode ديال le conjugué. غنذكرو بأن عندنا a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal a moins b facteur ديال a au carré plus ab plus b au carré. Donc à chaque fois il a عندي a moins b كنضربو في a au carré plus ab plus b au carré بالنسبة إلى هنا à la puissance 3. Donc on a l'expression racine troisième ديال 3x moins 5 moins 1 fois ou le conjugué هو a au carré, c'est-à-dire l'expression a هي a هي b. Donc on a racine troisième ديال 3x moins 5 on dit le tout au carré plus ab, c'est-à-dire racine troisième de 3x moins 5 plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. On a l'expression يعني racine troisième de 3x moins 5 le tout au carré plus racine troisième de 3x moins 5 plus 1 تساوي limite
en 2. هنا غنستعملو هاد l'identité. Donc c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. هذا à la puissance 3. Il y a directement il y a 3x moins 5 ثم moins 1 sur racine troisième de 3x moins 5 au carré plus racine troisième de 3x moins 5 ثم plus 1 غتعطينا limite. عفوا هنا j'ai oublié x moins 2 هذا راه fois x moins 2 et voilà. De même ici c'est fois x moins 2. Donc limite en 2. 3x moins 6 ممكن factoriser ب 3. تعطيني x moins 2 sur x moins 2 facteur ديال هاد l'expression racine troisième de 3x moins 5 au carré plus racine troisième de 3x moins 5 ثم plus 1. On simplifie x moins 2 اللي كديرنا forme indéterminée. Donc est égal finalement غنعوضو 3 sur عندنا 3 fois 2 هي 6 moins 1 هي 1 racine 1 racine troisième ديال 1 هي 1 plus 1 plus 1 est égal 3 donc 3 sur 3 هي 1. Donc limite en 2 ديال racine troisième de 3x moins 5 moins 1 sur x moins 2 est égal à 1. ممكن نستعملو une deuxième méthode de calcul. Deuxième méthode, نستعملو le nombre dérivé. Le nombre dérivé. On pose f de x est égal racine troisième ديال 3x moins 5 هذه هي نعتبرها هذه هي f de x. Donc f de 2 إلا حسبنا 2 f de 2 غنلقاو 2 fois 6 2 fois 3 هي 6 moins 1 هي 1 يعني 1. Donc هاد limite donc limite en 2 ديال racine troisième de 3x moins 5 moins 1 sur x moins 2 راه كتساوي limite en 2 هاد racine troisième ديال 3x moins 5 راه هي f de x. هاد 1 هي moins f de 2 sur x moins 2 وهذه هي la dérivée اللي هي f prime le nombre dérivé f prime ديال 2. Donc يكفي أننا نحسبو la dérivée ديال هاد la fonction f de x ونعوضو x par 2. Donc on a f de x on est égal racine troisième ديال 3x moins 5. Donc f prime de x on dira un petit rappel à la dérivée de la fonction racine énième de u de x prime كتساوي u prime de x sur n racine énième de u de x tout à la puissance n moins 1. نستعمل هذه l'expression donc est égal 3x moins 5 هي u نديرو la prime sur 3 fois racine troisième ديال هاد l'expression au carré 3x moins 5 au carré اللي كتساوي donc f prime de x كتساوي la dérivée ديال 3x هي 3 sur 3 fois racine troisième ديال 3x moins 5 le tout au carré. On simplifie ب 3 ونعوضو ب 1. Donc je simplifie ب 1 غنحصلو على je simplifie ب 3 غنحصلو على f prime de x est égal 1 sur racine troisième ديال 3x moins 5 le tout au carré. Là عوضنا ب 1 maintenant. Donc f prime de 1 est égal 3 fois 1 f prime de 2 عفوا هنا راه 2 f prime de 2. Donc f prime de 2 est égal 1 sur 6 moins 1 il y a 1 au carré il y a 1 racine troisième c'est-à-dire 1 il y a 1 où il y a la limite
لأن f' de 2 هي la limite ديال racine troisième ديال 3x moins 5 moins 2 sur un moins 1 sur x moins 2, la limite lorsque x tend vers 2. Donc, le même résultat. C'est l'exercice numéro 3. Donc, on a de la fonction f de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x moins 1. C'est la fonction la fonction elle est définie sur R. Donc, d de f de la fonction هي R لأن c'est une fonction polynôme يعني دالة حدودية. السؤال الأول les variations جدول تغيرات غنرسمو جدول تغيرات les variations de f sur d de f. باش نلقاو هاد الطابلو de variation ولا les variations ديال f غنحسبو f prime de x. donc f prime de x est égal الاشتقاق ديال x à la puissance 3 هي 3 كنقسم من الأس 3x au carré كنديرو 3 moins 1 يعني au carré moins la dérivée ديال 3x هي 3 la dérivée ديال 1 هي 0 donc est égal 3 facteurs x au carré moins 1 ممكن نكتبو على شكل برودوي باش نرسمو ان طابلو سين x moins 1 facteur ديال x plus 1 اللي هي f prime de x quel que soit x appartient à l'intervalle R le domaine de définition R. Donc, on a d'abord f' de x كتساوي 0 équivalent que x moins 1 هادي كتساوي 0 ou l'autre expression x plus 1 كيساوي 0 équivalent que x est égal à 1 ou x plus 1 est égal à 0 c'est-à-dire x est égal à moins 1. الآن ممكن نرسمو طابلو سين ديال f' de x نرسمو الطابلو على الشكل التالي هنا moins l'infini لا plus l'infini. tout d'abord غنحطو x moins 1 ثم x plus 1 ثم f' de x f' de x راه كتساوي لو برودوي fois 3 x moins x au carré moins 1 directement اللي هي لو برودوي ديال x moins 1 fois x plus 1 ثم f de x. donc هاد x moins 1 s'annule في 1 donc قلنا s'annule في 1 هنا droite le signe de a اللي هي 1 donc plus هنا moins لأن غيكون عندنا moins 1 ديال x plus 1 s'annule في moins 1 كنديرو خط donc هادي moins x plus 1 قلنا s'annule في moins 1 à droite c'est plus لأن عندنا هنا 1 fois x donc plus هنا moins le produit غيعطينا هنا plus ثم هنا moins ثم plus bien sûr غنزيدو هاد لي زيرو parce que f' s'annule moins 1 et 1. Maintenant, f de x, les variations de f de x, c'est la fonction croissante, décroissante, ثم croissante. On va les limites. Donc, limite à f de x tout d'abord. Now, de f de x, il y a x à la puissance 3, moins 3x moins 1. Donc, limite de f de x en moins l'infini. Il y a limite en moins l'infini de l'expression de aussi, il y a x à la puissance 3. est égal à moins l'infini. Je vais نحطو moins l'infini. ثم de même limite ديال f de x عند plus l'infini كتساوي limite en plus l'infini ديال le terme اللي عنده أكبر أس يعني x à la puissance 3 est égal plus l'infini. donc on a plus l'infini. ثم on a f de 1 ممكن نحسبوها directement 1 moins 3 هي ولا 1 moins 1 هي 0 غتبقى لينا moins 3 ثم هنا f de moins 1. نمرو الآن السؤال الموالي اللي هو السؤال 2 montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha compris entre 1 et 2. Deuxièmement, montrons que f de x, l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha tel que alpha compris entre 1 et 2. الشرط الأول هو la continuité أن f est continue متصلة sur R
en particulier sur l'intervalle 1, 2, لأن continue sur R لأن fonction polynôme يعني دالة حدودية polynôme. الشرط الثاني عندنا F est strictement la monotonie strictement. إلا رجعنا للطابلو غنلقاو بأننا غناخدو l'intervalle اللي كيمنا هو 1 plus l'infini. L'intervalle f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. En particulier, elle est strictement croissante sur l'intervalle qui est maintenant 1, 2. Finalement, on a l'image. On a tout d'abord f de x. On a l'image de 1 et 2. X à la puissance 3, moins 3x moins 1. Donc, on a f de 1, sur la dièle 1, c'est oui. On a déjà 1 moins 1, 0, on a moins 3. Donc, f dièle 2, il est 4, c'est oui. 2 à la puissance 3, il y a 8, moins 6, moins 1, il y a 1. Donc, on a bien f, charte f de 1, fois f de 2, inférieur à 0. Aide les trois conditions qui sont selon théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha compris entre strictement 1 et 2. Il a redonné le repère suivant. Donc, on a le repère. On a l'axe des x, on a l'axe des y. Donc, on a l'intervalle qui est maintenant 1 plus l'infini ou la 1. Donc, 1, on a 2. Maintenant, bien f de 1, il y a moins 3. Donc, on a par exemple, il y a moins 3. Donc, sur l'image ديال 1 il y a moins 3. Il y a dit. Donc, f de 2 il y a 1. F de 2 il y a 1. Par exemple, on a il y a 1. Donc, le point non. L'intervalle 1, 2, on a f est strictement croissante. Donc, on a le point, on doit couper à l'axe des x. Donc, il y a alpha, tel que f, l'image de alpha, alors on 0. نمرر السؤال الثالث. السؤال الثالث montrer que alpha est égal à 1 sur alpha carré moins 3. La question numéro 3. Montrons que alpha est égal à 1 sur alpha carré moins 3. Donc, on a tout d'abord f de x. On a f de x, il y a x à la puissance 3, moins 3x moins 1. Et f ديال alpha راه كتساوي 0. f ديال alpha est égal à 0. Donc, غنعوضو هنا نحصلو على alpha à la puissance 3, moins 3 alpha, moins 1 est égal à 0. Donc, je peux factoriser par alpha, facteur, alpha carré moins 3 est égal à 1, à l'autre côté, égal à 1. Donc, alpha est égal à 1 sur, c'est alpha carré moins 3. Tout simplement. Numéro la question numéro 4. Soit j'ai la restriction et un équilibre de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a montré que la fonction g admet une fonction réciproque de l'axe g moins 1 définie sur intervalle g à déterminer. 4. G et la restriction de f sur l'intervalle i est égal à plus l'infini. Et là, j'ai le tableau de f. Tableau de variation, bien sûr. f de x, on a 1 plus l'infini. Bien f croissante. On a plus l'infini.
l'image ديال 1 il y a f de 1 f de 1 اللي ديجا حسبنا لقيناها moins 3 donc عندنا f et ولا g لأن la restriction donc هذه هي g sur هذا l'intervalle g de x donc g est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est continu. Thomas, G est strictement, d'après le tableau, strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. فقط هذا هما الشرطين اللي كنحتاجو. Donc النتيجة غنقولو G admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle G اللي كتساوي f ديال I اللي كتساوي I قلنا هي l'intervalle 1 plus l'infini ou bien f est croissante strictement croissante donc الصورة ديال l'intervalle كنحتفظوا بنفس الكتابة هي f de 1 وهنا limite ديال f de x كنحتفظوا بنفس الترتيب plus l'infini f de 1 قلنا هي moins 3 وهنا plus l'infini هو l'intervalle G. إلا رجعنا للطابلو راه بيان سور غنلقاو هذا هو l'intervalle توجور بنفس الشكل. إلا كانت croissante هذا هو l'intervalle I اللي هو 1 plus l'infini و l'intervalle G هو هذا يعني l'image ديال هذا l'intervalle هي moins 3 plus l'infini. Si G est décroissante bien sûr كنقلبو هاد les deux nombres, les deux termes. La dernière question maintenant. Question numéro 5. Montrer que G-1 est dérivable en 0 et que G-1 prime d'IA 0 est égal à 1 sur 3 alpha carré moins 1. Donc la question numéro 5. Montrons que G-1 est dérivable en 0 et que G-1 prime en 0 alors كتساوي 1 sur 3 alpha carré moins 1. إلا عاودنا رسمنا طابلو de variation ديال G هادي G de x اللي هي f de x في l'intervalle 1 plus l'infini قلنا غتكون strictement croissante la plus l'infini G ولا f ديال 1 هي moins 3 وديجا بينا بأن il existe واحد alpha entre 1 et 2 يعني appartient à l'intervalle 1 plus l'infini tel que f de alpha ولا g de alpha est égal à 0 donc f de alpha est égal à 0 donc غنكتبو هنا بأن قلنا g de alpha est égal à 0 وإلا خدينا تيوغيم اللي شفنا في لو كور غنرجعو للتيوغيم راه شفناه في لي فيديو ديال لي كور. إلا خدينا واحد لا فونكسيون خصها تكون كونتينيو دونك g est continu sur l'intervalle قلنا 1 plus l'infini لأن j'ai la restriction de la fonction f l'intervalle 1 plus l'infini يعني قصور ديال f l'intervalle 1 plus l'infini و g راه polynôme donc il est continu sur 1 plus l'infini strictement monotone راه بينا هنا في le tableau déjà بينا في la question précédente donc g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a f de A est égal à B. On a A ou alpha. A est égal à alpha. Ou B, bien sûr, il y a l'image de l'Eléa 0. Donc, on a A appartient, yani alpha appartient à l'intervalle I, il y a 1 plus l'infini. Thomas B appartient à f de I, يعني appartient f de l'intervalle déjà حسبنا هي moins 3 plus l'infini. Bien sûr, à la 0 appartient à l'intervalle.
نبقى لينا démontrer بأن f' de alpha est différent de 0. On a f de x, il y a x à la puissance 3 moins 3x moins 1. Donc f' de x, il y a 3x carré moins 3. Donc f' ديال alpha راه كتساوي 3 alpha carré moins 3 est différent de 0 car alpha différent de 1 لأن هذا s'annule في 1 ou moins 1 différent de 1 لأن alpha قلنا compris entre 1 et 2 strictement. Donc الآن ممكن نستعملو théorème. Alors sa fonction réciproque f moins 1 est dérivable en b. Donc نكتبو بأن g moins 1 est dérivable. أنا b بالنسبة لنا هو 0 en 0 tel que g moins 1 نطبقو نفس الشيء g moins 1 prime en 0 est égal à 1 sur f prime 1 sur f prime de alpha 1 sur f prime de alpha ou 1 sur f prime de alpha il y a de l'expression donc 1 sur 3 facteurs ديال alpha carré moins 1 il y a de l'expression là je peux factoriser par 3 تعطينا alpha carré moins 1 هو l'expression donnée في l'exercice. L'exercice numéro 4 devoir numéro 1 exercice 4 donc f de x là f de x est égal racine troisième ديال x plus 1 moins 1 il y a f de x là. La première question déterminer d de f domaine de définition ديال f déterminer d de f et la continuité domaine de définition. Donc عندنا d de f est égal دائما كنكتبو على الشكل التالي x appartient à r tel que x plus 1 la racine doit être supérieur ou égal à 0. Ça compte supérieur ou égal à 0. Donc, est égal, x appartient à r tel que x ça compte supérieur ou égal à l'autre côté. غنحصلو على moins 1. يعني جميع الأعداد الأكبر من moins 1. Donc, d de f على شكل intervalle من moins l'infini من moins 1 plus l'infini. هي d de f. الآن كنعرفو بأن la fonction x reliée par l'expression x plus 1 est continue sur R, une fonction polynôme, et quel que soit x appartient à d de f, elle appartient à l'intervalle, on a x plus 1 la supérieure ou égale à 0, donc la fonction x racine troisième d'l x plus 1, l'ena x plus 1 est définie et continue, bien sûr définie et continue sur à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a 1, donc la fonction x racine troisième l'expression x plus 1 moins 1 il a 1 bien sûr غتبقى دائما une fonction continue دائما دالة متصلة sur moins 1 plus l'infini اللي هي d de f. الآن السؤال الموالي la question numéro 2 calculer la limite en plus l'infini. Deuxièmement limite ديال f de x en plus l'infini est égal limite ديال racine en plus l'infini ديال racine troisième ديال x plus 1 moins 1 est égal directement plus l'infini car la limite ديال x plus 1 à la limite ديال l'expression en plus l'infini est égal plus l'infini et bien sûr حنا كنعرفو بأن limite ديال racine en a ديال racine ديال f de x راه ممكن نحسبوها بهذا الشكل est égal racine ديال limite de f de x. Donc limite قلنا ديال f de x comme résultat ديال plus l'infini est égal plus l'infini. ثم السؤال الموالي étudier la dérivabilité de la fonction au point 0 au point d'abscisse 0. Troisièmement la dérivabilité الاشتقاق de f en 0.
Donc, on a la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 est égal. Tout d'abord, f de x, c'est bon, f de x, racine troisième de x plus 1 moins 1. Donc, f de 0, f de 0 va 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, on a limite en 0 de f de x, c'est-à-dire racine troisième de x plus 1 moins 1 sur x, directement sur x. هنا لا عوضنا غنلقاو 1 moins 1 يعني 0 على 0 forme indéterminée. forme indéterminée يعني شكل غير محدد. لأن عندنا 0 forme indéterminée هي 0 على 0 forme شكل غير محدد يعني forme indéterminée. Donc هنا غنضربو في le conjugué. Je vous rappelle que a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 راه كتساوي دائما a moins b facteur ديال a au carré plus ab plus b au carré. Donc يساوي limite en 0 ديال هنا x هنا racine troisième ديال x plus 1 moins 1 وغنضربو في le conjugué. Le conjugué هو a au carré, c'est-à-dire l'expression au carré, c'est-à-dire racine troisième de x plus 1 au carré, plus ab, هذه هي a وهذه هي b, donc racine troisième de x plus 1, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1, sur, نقسمو على نفس الشيء, racine troisième de x plus 1 le tout carré, plus racine troisième de x plus 1, plus 1. Donc, هذا البسط يساوي a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc, limite en 0. هذا à la puissance 3 غيعطينا directement x plus 1 لأن il est fait en 0 il est positif. Moins 1 sur x facteur ديال racine troisième ديال x plus 1 au carré plus racine troisième ديال x plus 1 plus 1. On simplifie 1 moins 1. On simplifie bx لأن تبقى لنا x sur, on simplifie bx. Donc كتبقى لنا limite en 0 ديال 1 sur racine troisième ديال x plus 1 au carré plus racine troisième ديال x plus 1 plus 1. ولا عوضنا x ب 0 غنحصلو على هنا غنحصلو على 1 au carré هي 1 racine troisième ديال 1 هي 1 donc هنا 1 هنا 1 هنا 1 donc 1 sur 3. Donc finalement limite ديال f de x moins f ديال 0 sur x moins 0 en 0 est égal 1 sur 3. Donc, on a bien f, la fonction f est dérivable, est dérivable en 0. Donc, C de f, comme interprétation, C de f, yani la courbe de la fonction f admet une tangente ms, une tangente d'équation على الشكل اللي غنسميوه لا tangente d l'équation y est égale f prime en 0 facteur ديال x moins 0 plus f de 0. هاد f prime en 0 راه هي هاد la limite هي f prime de 0. Donc f prime de 0 هي 1 sur 3 donc d d'équation y est égale 1 sur 3 fois x لأن f de 0 est égal 0. هادي هي l'équation au point كنحددو le point d'abscisse au point d'abscisse x0 est égal 0. هاد l'interprétation راه ما مطلوبش في التمرين فقط زدتو. هاد l'interprétation n'est pas demandée في l'exercice. ندوزو la suite. Maintenant 4 calculer f' de x quel que soit x appartient à d de f. Quatrièmement f' de x quel que soit x appartient à d de f. Donc f de x, on a f de x et 4 racine troisième ديال x plus 1 moins 1. Je vous rappelle il a la racine, la dérivée de la racine énième de la fonction u de x prime va 1 u prime de x sur n racine énième de u de x le tout à la puissance n moins 1. Donc le cas d'INA f prime de x donc
f' de x est égal. غنطبقوا القاعدة x plus 1 prime هي 1 لأن la dérivée ديال x هي 1 و la dérivée ديال 1 c'est 0. 1 sur n هي 3 fois racine troisième ديال x plus 1 هنا n moins 1 c'est-à-dire au carré و la dérivée ديال 1 c'est 0. donc هذه هي la dérivée laquelle que soit x appartient à l'intervalle غنحيدو moins 1 لأن il n'est pas défini moins 1 plus l'infini. La question 5 dans le tableau de variation de la fonction f. Donc 5, tableau de variation. Selon l'expression dl f' de x, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x sera toujours supérieur strictement à 0. Il y a déjà racine supérieure à 0, racine troisième supérieur, le résultat doit être supérieur à 0. Le terme sera toujours supérieur à 0. Donc le tableau de signe, je vais le charger avec chaque tali, moins 1. f' de x n'est pas défini moins 1. Tout plus l'infini, f' toujours positif. Donc f de x est strictement croissante. Bien les limites en plus l'infini raya plus l'infini. Ou f de moins 1. On a f de x. f de x est égal racine troisième de x plus 1 moins 1. Donc il a bien moins 1 on a 0. On a moins 1 ici. La question 6 montre que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle à déterminer. Donc la question 6. La question 6, on a f, la fonction f est continue sur متصلة à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a f est strictement croissante, c'est-à-dire d'après le tableau de variation, strictement sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, comme résultat, شرطين فقط اللي كنحتاجو. donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle g tel que g est égal à f de i. Où i هو de l'intervalle moins 1 plus l'infini. هذه هي i. donc غنحسبو f de i égale f ديال moins 1 plus l'infini. donc puisque f est croissante, donc غنحتفظوا بالترتيب. donc غنديرو moins f de moins 1 f de moins 1 ثم limite ديال f de x en plus l'infini. ولا رجعنا f de moins 1 راه ديجا حسبنا f de moins 1 هي moins 1 و la limite en plus l'infini هي plus l'infini. donc est égal moins 1 plus l'infini. هذا هو intervalle g. نمروا la question suivante. يعني la question numéro 7. Calculer f de 1 et montrer que f moins 1 est dérivable en f de 1. La question, on a la question, c'est la question numéro 7. On a f de x. دائما à chaque fois qu'on écrit f de x, racine troisième de x plus 1 moins 1. Donc, f de 1, là déjà, f de 1 est égal. À fois le masse f de 1, c'est racine troisième de 2 moins 1. Pour montrer bien f moins 1 est dérivable f 1, on a un petit rappel, je fais le cours, le wada dial théorème, de la dérivée de la fonction réciproque. Et là, on a f continue, donc on a déjà f rabina continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. ثم strictement monotone رابينا بأن f وكنعاودو نكتبو هاد الشروط f strictement croissante
strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Si A appartient à I et B appartient à f de I, tel que f de A كتساوي B, donc on a f de 1 est égal racine troisième ديال 2 moins 1. Donc on a A est égal à 1 ou B est égal racine troisième ديال 2 moins 1. Donc on a f' de A à la différence de tout d'abord on a A appartient à I, donc elle appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. ثم B appartient à l'intervalle G اللي هو هذا le même لأن بيناه في tableau بأن هذا هو G exactement moins 1 plus l'infini نفس l'intervalle moins 1 plus l'infini. عندنا f', on a trouvé f' de x قلنا est égal 1 sur 3 racine troisième ديال x plus 1 le tout au carré قلنا بأن différent de 0 ou la supérieure strictement 0 quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. وهذا A اللي كتساوي 1 appartient à l'intervalle, donc f' de 1 اللي هي f' de 1 différent de 0. Donc selon la propriété غنقولوا بأن la fonction f-1 est dérivable en B. Donc f-1 est dérivable en alors B il y a f il y a B il y a f de 1 en f de 1. La question suivante, maintenant déterminer f-1 prime de f de 1. C'est simple. Donc la question c'est la question numéro 8. L'art de la question numéro 8. Donc on prend directement de la formule f-1 prime ديال B. On a B il y a f de 1, donc f de 1 est égal 1 sur f' de A اللي هي 1 f' de 1 و f' de 1 راه غنحسبوه من هاد l'expression. Donc عندنا f' de 1 كتساوي 1 sur 3 racine troisième 1 plus 1 il y a 2 au carré il y a 4. Donc il y a f'. Donc غنديرو هنا يساوي directement يساوي 1 sur l'expression, c'est-à-dire 3 racine troisième ديال 4. Il y a f moins 1 prime de f de 1. Numéro la question suivante. Maintenant déterminer f moins 1 de x pour tout x appartient à g. Il y a l'expression de la fonction réciproque. 9. L'expression de f moins 1. On a la fonction f définie من 0 définie moins 1 le moins 1 plus l'infini. Là l'intervalle i. Donc on a droit à la f. f moins 1 défini là l'intervalle g définit toujours le moins 1 jusqu'à l'infini. On a f moins 1. Donc il a خديت واحد l'élément x من هذا l'intervalle j. L'image ديالو par la fonction f moins 1 يعطينا واحد l'élément y. Donc on a f de y. Donc f de y كتساوي x و f moins 1 de x كتساوي f moins 1 de x كتساوي y. Donc غنكتبو هاد الشكل. عندنا f moins 1 de x est égal à y tel que x appartient, donc x خدينا من l'intervalle j اللي هي moins 1 plus l'infini. Donc y automatiquement غيكون في l'intervalle l'autre intervalle on aura le même intervalle plus l'infini équivalent que غناخدو x est égal f ديال y وغنخدمو بهاد l'expression y x est égal à f de y équivalent que x est égal f de y عندنا f de x كتساوي racine troisième ديال x plus 1 moins 1. Donc il عوضنا ب y f ديال y راه هي racine troisième ديال y plus 1 moins 1.
Donc هنا تعطينا racine troisième ديال y plus 1 moins 1 équivalent que هاد racine y plus 1 troisième, bien sûr on cherche y, il y a f moins 1 de x est égal à 1 moins 1 de l'autre côté, donc on a x plus 1. Mais on va dire le tout à la puissance 3, on a le tout à la puissance 3, équivalent que, donc on a y plus 1, y appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc y plus 1 est positif, donc directement y racine troisième de y plus 1 à la puissance 3, on a y plus 1 est égal x plus 1 à la puissance 3. Donc y est égal x plus 1 à la puissance 3 moins 1. Donc finalement, y il y a f moins 1 de x est égal x plus 1 à la puissance 3 moins 1, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et là, on a les courbes représentatives de f et de f moins 1. Là, on a la courbe de c de f. On a, bien sûr, on n'est pas demandé l'exercice, c de f moins 1. Quand on a f strictement croissante à partir de moins 1 tel plus l'infini, bien sûr, tu as f moins 1. f moins 1 est strictement croissante de moins 1 9, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Où les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite y est égale à x. Donc, il y a la droite y est égale x. وبعد غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.